مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ تو یہ آسانیاں کون لے کر آئے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ پاک نے ہم پر آسانیاں نازل فرمائیں اور ہمیں بشارتیں دی، اور ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر رؤوف الرحیم ثابت ہوئے۔ اور اس کی ایک مثال نہیں، دین کے، اسلام کے کسی بھی پہلو پہ آپ غور کر لیں، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت سارے ایسے آپ کو مسائل نظر آئیں گے کہ پہلی امتوں کی بنسبت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رؤوف بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مشفق بن کر آئے، مہربان بن کر آئے۔ آپ وضو کو لے لیں کہ اگر پہلی امتوں کے لیے جو تھا وضو جو تھا، نماز کے لیے پڑھنا یہ ضروری تھا، وضو کرنا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ وقت تک یہی تھا۔ وہ تو ایک واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا اور اس کو تلاش کرنے میں کافی دیر لگ گئی، تو صحابہ کرام انہوں نے نماز ادا کرنا تھی، جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ اب سب لوگ پریشان کہ جہاں اگلے مقام پر جانا تھا، جہاں پانی تھا، وہاں پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنا تھی، لیکن وہ اسی جگہ پر لیٹ ہو گئے جنگل میں جہاں پانی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام بھی بڑے پریشان، صحابہ اکرام بھی بڑے پریشان، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹا کہ آپ کی وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہو گئی ہے، اور سب صحابہ اکرام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی وجہ سے نماز لیٹ ہو رہی ہے، اس میں ہماری توہین بھی ہے اور دین کا نقصان بھی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنا حکم نازل فرما دیا، فرمایا ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اس میں دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو حضرت عائشہ کی عظمت، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو ذرا ڈانٹا، تھوڑے سے ناراض ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناراضگی پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے نماز میرے لیے پڑھنی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے، وضو کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تو آپ حضرت عائشہ کو ڈانٹے نہیں، میں اپنا قانون تبدیل کر دیتا ہوں، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا اور ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تو آپ تیمم کر لیں، وضو نہ کریں، اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پاک مٹی کے ساتھ آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماریں اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور نماز ادا کر لیں، میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عائشہ کی شان بھی ثابت ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ایک آسانی بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے فرما دی کہ بھئی وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، اور یہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو اس کے اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت تو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن کئی موقعوں پر حضرت عائشہ سبب بنی ہیں ہمارے لیے آسانیوں کا۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی جگہ پر تیمم کا ہمیں حکم دیا کہ وضو کے لیے اگر پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں، جب آپ دیکھیں گے تو اللہ
तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर ने एक मुकाम पर फरमाया कि रफ़ा अन उम्मतिल खता वन निस्यान, फरमाया ये भी एक आसानी है और खुशखबरी है कि अगर किसी आदमी से कोई भूल की वजह से किसी मसले का नहीं पता और कुरान और हदीस के किसी कानून का उसको इल्म नहीं है और वो भूल कर कोई गलती कर चुका है, या उसको पता भी है लेकिन वो वैसे ही भूल गया। आप नमाज पढ़ते हैं, 4 रकातें पढ़नी थी, आपने 2 पढ़ ली है। जैसे कि खुद नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा ऐसा ही 4 की जगह पर 2 रकातें पढ़ाई, तो सहाबी कहने लगा या रसूलल्लाह क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ ना नमाज कम हुई है। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, दोनों में से एक काम तो हुआ है। फरमाया अगर हुआ है तो फिर मुझे गलती लग गई है, मैं भूल गया हूँ। आपने फिर दोबारा 2 रकातें पढ़ाई। तो भूल कर कोई भी काम हो जाए तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर ने फरमाया रफ़ा अन उम्मतिल खता वन निस्यान, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान जो है इसको उठा लिया है। यानी इस हालत में जो गलती होगी अल्लाह ताला ने उसको मुआफ़ कर दिया है। जो आमादाना आदमी गलती करता है उसकी पकड़ है। ख़ता और निस्यान की वजह से जो गलती हो जाती है उसकी मुख्तलिफ उसके हैं मराहल, कहीं कज़ा देनी पड़ती है, कहीं तौबा करनी पड़ती है। तो बहरहाल उस गलती को अल्लाह ने मुआफ़ कर दी है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा आपने रखा हुआ है, लेकिन आप रोज़े की हालत में आपको याद नहीं रहा, आपने पानी पी लिया है, आपने खाना खा लिया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सहाबा ने आकर अपनी कैफियत बयान की कि या रसूलल्लाह मुझे तो याद नहीं रहा, मैंने तो खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है और बाद में मुझे पता चला कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतमहुल्लाहु व सक़ा, उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। ये जो भूल कर वो खा चुका है ये अल्लाह ने उसके लिए सबब बना दिया है और अल्लाह ताला ने उसको खिलाया है। अतमहुल्लाहु व सक़ा, अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया है। तो इसलिए वो भूल चूक कर जो खा पी लिया अल्लाह ने मुआफ़ कर दी है। ये आसानियाँ किसकी वजह से हैं? लक़द जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रमज़ानुल मुबारक कोई ले लीजिए, पहली उम्मतें जब रोज़ा रखती थीं, पहली उम्मतों के लोग जब रोज़ा रखते थे तो वो खाना एक दफ़ा खाते थे। रात को उन्होंने खाना खा लिया एक दफ़ा मगरिब के बाद, बस फिर उन्होंने सारी रात खाना नहीं खाना, अगले दिन सारा दिन खाना नहीं खाना, और वो 24 घंटे का रोज़ा उनको रखना पड़ता था। कितना मुश्किल था। हम तो अब गर्मी के दिन हों तो मौजूदा रोज़ा भी गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि सख्त गर्मी में इतनी प्यास बर्दाश्त करना, और अगर यही प्यास 24 घंटे आपको बर्दाश्त करनी पड़े तो कितनी तकलीफ़ होगी। और फिर उन लोगों के जो थे, अब ईसाइयों का जो रोज़ा है वो 40 दिन का उनको रोज़ा रखना पड़ता है। 40 दिन वो रोज़े रखेंगे। यानी 2 बातें, उन हमारे रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े हैं, उनकी जो तादाद है वो 40 रोज़ों की है। और फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक में सहरी का हुक्म दे दिया कि आप सहरी खाएं, लेकिन उनके लिए सहरी नहीं थी। ये सहरी ये हमारे लिए अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी रहमत है, ये आसानी है, और ये आसानी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम पर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई है। और यही रोज़ा अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में आपको इजाज़त है, आप रोज़ा ना रखें, बाद में क़ज़ाई दे लें। तो ये आसानियाँ हैं, ये बशारतें हैं, ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं, रऊफ़ बनकर आए हैं, बशारतें लेकर आए हैं, आसानियाँ लेकर आए हैं, खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। ये कितना बड़ा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है कि मुहम्मदुर रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا